हरे कृष्ण। ओम नमः शिवाय। मो पूजा भक्ति चैनल को आपण मानंकु स्वागत। आपण मानंकु महाशिवरात्रि अशेष अशेष शुभेच्छा और शुभकामना। चलंतु श्रवण करिबा महाशिवरात्रि पौराणिक कथा शबर पूजा। प्राचीन काल रे गोटे जंगल रे जणे शबर रहुथिला। ता नाम गुरुद्रोह थिला। सी बहुत बलवान एवं हिंसालु थिला। जंगलरू शिकार करी निज परिवार पालन पोषण करुथिला। पशुमानंक शिकार चोरी डकायती करी निज परिवार भरण पोषण करुथिला। एही प्रकार रे ता जीवनर अनेक समय खराब कार्य नियोजित करुथिला। तापरि दिने महाशिवरात्रि आगमन हिला। शिकारी बणरे रहुथिबारु महाशिवरात्रि व्रत विषय ताकू किछि जणा नथिला। सबुदिन भली निज परिवार भरण पोषण पाई बणकू शिकार करबाकू जाउथिला। दुर्भाग्यवशतः सेही दिन ताकू कौनसी शिकार मिलिलानी। शेषरे सूर्यदेव मध्य अस्त हेबारे लागिले। देखु देखु राति होइगला। शबर घरकू फेरिलानी। सेही रातिरे बणरे रहिगला। बणरे बुलु बुलु ताकू गोटे जलाशय मिलिला। से मनरे भाबिला निश्चय जल पीबाकू कौनसी पशु एही जलाशय पाखकू आसिबे। तापरे मु शिकार करी निजर घरकू फेरिजिबी। ए कथा मने मने भाबी जलाशयरू निजे पीवा पाई किछि पानी नेई पाखरे थिबा गोटे बेल गछकू चढ़ीगला। बेल गछ मूले गोटे शिवलिंग थिला। एहा शबरकू जणा नथिला। शिवलिंग सुखिला बेलपत्र रे ढांकी होई थिबारु शबर शिवलिंगकू देखि पारिलानी। गछकू चढ़ुथिबा समयरे शबर हाथरू किछि बेलपत्र एवं पानी शिवलिंग उपरे पड़िला। शबरर अजाणତରେ संध्या पूजन होइगला। सेही दिन भोक उपासरे तार शिकार प्रतीक्षारे गछ उपरे जगी बसिथिला। किछि समय अपेक्षा परे गोटे हरिण सेठाकू पानी पीवा पई आसिला। एहा देखि शबर बहुत आनंदित होई एवं धनुषरे बाण लगेई प्रत्यंचा टाणीबारे लागिला। एपरि करिबा द्वारा किछि पानी एवं बिल्वपत्र शिवलिंग उपरे पड़िला। शबरर अजाणତରେ प्रथम पूजा संपूर्ण होइगला। एही पूजा करिबा माते तार पूर्व जन्म पाप सबु नष्ट होइगला। गछर पत्र हलिबा देखि हरिण शबरकू चाहिला। हरिण कहला, हे शबर, तमे मते मारिबा पई आसिछ। शबर कहला, हाँ, मु मो निजर एवं निज परिवारर भोक मिंटेइबी। हरिण कहला, मु गर्भिणी अटे। किछि समय दियो, मु प्रसव सारी तुम पाखकू फेरी आसिबी। तापरे तुमे मते मारिब। मोर एही कथाकू मिथ्या भाबिबनी। सत्यरे ही एही पृथ्वी जीवित। जदि मु मिछ कहूछि ताहेले मते ब्राह्मण वेदकू बिकिबा एवं त्रिसंध्या न कले जेउ पाप लागे, पतिर कथा न मानी स्त्री जेउ कर्म करे सेही पाप मते लागू। एहा शुणी शबर क्रोधित होइथिले भी सेही हरिण उपरे
ଦୟା ଆସିଲା। ଶବର ହରିଣକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲା। ରାତ୍ରିର ପ୍ରଥମ ପ୍ରହର ଶେଷ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହରିଣ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଏହା ଦେଖି ଶିକାରୀ ପୁନଃ ନିଜ ଧନୁଷ ଉଠାଇଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଇଲା। ଆଗ ଭଳି ପୁଣି ଥରେ କିଛି ପାଣି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶବରର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ପତ୍ର ହଲିବାର ସ୍ୱର ଶୁଣି ହରିଣୀଟି ଶବର ଆଡ଼କୁ ଅନେଇଲା। ତମେ କ'ଣ କରୁଛ? କ'ଣ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶବର କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଏହା ଶୁଣି ହରିଣୀଟି କହିଲା, ହେ ଶବର, ମୋର ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ପାଖରେ ଛାଡ଼ି ଆସିଲେ ମୋତେ ତୁମେ ମାରିବ। ଶବର କହିଲା, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ହରିଣୀ କହିଲା, ହେ ଶବର, ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଦୁନିଆ ରହିଛି। ଯଦି ମୁଁ ନ ଆସିବି ମୋ ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଯିଏ ବଚନ ଦେଇ ରଖେ ନାହିଁ ଅଥବା ଦୁଃଖ ମନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରେ ତାର ସବୁ ପୁଣ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ପୁରୁଷ ନିଜ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ କରି ମାତା ପିତାଙ୍କ ଶ୍ରାଦ୍ଧକ୍ରିୟା ଦାନ ଧର୍ମ ନ କରି ତାକୁ ଏପରି ହିଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପାପ ଲାଗେ ସେହି ପାପ ସବୁ ମୋତେ ଲାଗୁ। ହରିଣର ଏପରି ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ଶୁଣି ଶବର ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ରାତ୍ରିର ଦ୍ୱିପ୍ରହର ମଧ୍ୟ ଶେଷ ହେଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ହୃଷ୍ଟପୁଷ୍ଟ ହରିଣ ଗୋଟିଏ ଆସିଲା। ଶବର ଦେଖି ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲା। ସେ ଭାବିଲା, ଏବେ ତ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ୟାକୁ ମାରିବି। ଏହା ଭାବି ଯେତିକି ଧନୁଷରେ ପ୍ରତ୍ୟଞ୍ଚ ଚଢ଼ାଇଲା, ପୂର୍ବ ଭଳି କିଛି ପାଣି ଏବଂ ବେଲପତ୍ର ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଶିବଲିଙ୍ଗ ତୃତୀୟ ପ୍ରହର ପୂଜା ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ହରିଣ ପତ୍ର ହଲିବାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଗଛ ଉପରକୁ ଚାହିଁଲା ଏବଂ ଶବରକୁ କହିଲା, କ'ଣ ତୁମେ ମୋତେ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଶବର କହିଲା, ହଁ, ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି। ହରିଣ କହିଲା, ମୁଁ ଧନ୍ୟ ଅଟେ କି ଏ ମୋର ଶରୀର ତୁମ ଭୋଜନରେ ଆସିବ। କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଏବେ ତୁମେ ଯିବାକୁ ଦିଅ। ଘରେ ମୋ ପତ୍ନୀ, ମୋର ଛୁଆ ମୋତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ। ତାଙ୍କୁ ଭେଟି ଫେରି ଆସିବି। ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି। ଶବର ମନେ ମନେ ଭାବିଲା, ଭଗବାନ ଶଙ୍କରଙ୍କ କୃପାରୁ ତା ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ତାର ହୃଦୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ 2ଟା ଶିକାର ହରେଇଛି। ଶବର କହିଲା, ସେମାନେ 2 ଜଣ ଫେରିବା ପାଇଁ କଥା ଦେଇଥିଲେ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଲେନି। ହରିଣ କହିଲା, ହେ ଶବର, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହୁଛି। ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱ ସତ୍ୟରେ ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ସତ୍ୟରେ ହିଁ ସାଗର ନିଜ ମର୍ଯ୍ୟାଦାରେ ଅଛି। ସତ୍ୟରେ ହିଁ ଝରଣା ନିରନ୍ତର ଝରୁଛି। ଏବେ ମୁଁ ତୁମ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛି, ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମୈଥୁନ ତଥା ଶିବରାତ୍ରିରେ ଅନ୍ନ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଯେଉଁ ପାପ ଲାଗିଥାଏ, ସେହି ପାପ ମୋତେ ଲାଗିବ। ଏହା ଶୁଣି ଶବର ତାକୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ହରିଣ ଫେରି ଆସି ତା 2 ପତ୍ନୀ ଏବଂ ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ସହିତ ପୂର୍ବରେ ଘଟିଯାଇଥିବା ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏବଂ ସପରିବାର ସହିତ ଶବର ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ। ରାତ୍ରିର ଅନ୍ତିମ ପ୍ରହର
ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ହରିଣର ସପରିବାରକୁ ଦେଖି ଶବର ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲା। ପୂର୍ବ ଭଳି ଧନୁଷ ବାଣ ଉଠାଇବାରେ କିଛି ଜଳ ଏବଂ ପାଣି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ପଡ଼ିଲା। ଶିବଙ୍କ କୃପାର ଶବରର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାର ହିଂସକ ହୃଦୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଗଲା। ହରିଣ କହିଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ। ଆମକୁ ହତ୍ୟା କରି ତୁମର ପରିବାରକୁ ପ୍ରତିପୋଷଣ କର। ପଶୁମାନଙ୍କର ଏପରି ସତ୍ୟତା ଦେଖି ଶବରର ମନ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ଦେଲା। ଅଜାଣତରେ ଉପବାସ ରହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ବ୍ରତ କରିଥିବାରୁ ଶବରର ମନ ଶୁଦ୍ଧ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ଭୋଲେନାଥ ଶବରକୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଥିଲେ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆପଣମାନେ ମୋ ପୂଜା ଭକ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଧେ ରାଧେ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ।